نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول اللہ کو رفعت بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر دنیا دی محبت دا ذکر کرا گا. سارے فتنے فساداں دی جڑ جڑی ہے دنیا دی محبت ہے. اس حدیث پاک اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا حب دنیا راس کل خطیہ. سارے فتنے فساداں دی جڑ جڑی دنیا دی محبت ہے. تے دنیا دی محبت جے انسان نو فساوندا نفس امارہ. اللہ رسول نے اللہ علیہ وسلم اسے وقت تعلیم دی ہے کہ اپنے نفس امارہ نو نفس مطمئنہ بناؤ. قرآن پاک دسیا اللہ پاک نے نفس مطمئنہ چلیا اپنے رب دی جنت کی طرف تاکہ تو اتنے میرا دیدار حاصل کر سکے. یعنی نفس مطمئنہ نو اللہ پاک دعوت دینا. نفس امارہ نہیں. نفس امارہ تو انسان دے اندر بہت بڑا شیطان ہے. فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، آزر ہے، سامری ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے. چنگیز اور ہلاکو والا انسان کو برباد کر دے. اس بات سے سنے رب نے قرآن پاک فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. تو کہتے نفس ہمارا دی خواہش سے عمل نہ کرو تو اللہ کی راہ روک دو، تو اللہ تک نہیں جان دو. سیدھے رستے تو ہٹا دو صراط مستقیم تو جہاں رستہ اسی ہر نماز چ مانگنے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سونا سانو ماضی حال مستقبل دے تمام انسانوں سیدھے رستے چلا. یہ نہیں منزل تک پہنچا، یہ نہیں اپنا دیدار کرا، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو پہلے ہی اپنے دیدار واسطے کیتا. ہر سیدھا رستہ یہی ہے. قرآن پاک ذکر فرما واللہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا. قرآن پاک نے رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے. اللہ کا دیدار حاصل ہونے کا طریقہ بھی رب نے قرآن دستا کہ تسی تیرا پیشوا دے رہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے میرے فضل و توفیق نہ میری حضوری سے حاضر ہو کے میرا دیدار کر سکتے. پھر ایمان حقیقی عرفان حقیقی حقری یقین فلا فی اللہ بقا فی اللہ فلا فی ذکر سلطان لذکار اور فقری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال حاصل ہوگا. جس بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے ربش کسی کی قضایا نہ ہو تو کیا کہیے. اس واسطے انسان اگر کامیابی چاہتا دنیا قبر اور آخرت دی دکھنی چاہیے. ماسوا اللہ تو قلب منہ موڑ لے، دنیا تو قلب منہ موڑ لے. کدے نفس امارہ دی خواہش سے عمل نہ کرے، کدے شیطان دے کہنے تے عمل نہ کرے، کدے نفس شیطان دے پجاریاں دے کہنے تے عمل نہ کرے. نفس شیطان دنیا خلقی اسباب و رباب ماسوا اللہ تو قلب ہمیشہ لے نکل جائے. کوشش بھی کرنے کا خیال نہ آئے. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے. صرف تعالیٰ کا مرضی والا ارادہ لائی فعل لائی تقدیر والا بن گئے. اپنے دوجہ نے معاملات کو اللہ سن سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے. قلباً فنا پھر توحید کر پھر توحید رہے نماز عشق نیت لے کی ذکر اس رب نے قرآن سے فرمایا وتبتل علیہ تبدیلا. پھر دوسری جگہ فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. قلباً فنا پھر توحید رہے قلباً ذات مولا کی ڈبا رہے. تو جب انسان ذاتی شعور معطل کرے گا الفا سٹیج جائے گا تو پھر ہی یہ سفر روحانی شروع ہوئے گا. جب تک انسان دنیا نو چند چلاکا نہیں بنتا کدے کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرت مالک بن دینار تذکرہ اولیاء نے لکھا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ امیر آدمی سے گئے، بڑے خوبصورت سے گئے، لیکن اللہ پاک نے مہربانی کی تھی توبہ توفیق دیتی. تو آپ مسجد کے اندر ہی ایک
ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਬਤ ਬਰਾਈ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਬਤ ਬਰਾਈ ਰਹਿਮਤੁल्लाह हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह गए जा कहन लगे कि लड़की जी तुहाडा शादी करना चाहती है, अल्लाह का सिखना चाहती है, तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अमीर है, बड़ी जायदाद है ओदी। ते आप कहन लगे कि मैं दुनिया नूं 3 तलाक दे चुकिया, ते तलाक याफ्ता नाल दोबारा शादी नहीं हो सकती, इस वास्ते मैनूं शादी की कोई लोड़ नहीं, मेरे को इन्ना टाइम है नहीं कि मैं शादी करा ते तुहाडे ही फसा। इस वास्ते बाद अल्लाह वाली शादी नहीं करती, मैं खाजा निजामुद्दीन लौरिया रहमतुल्लाह सारी उम्र शादी ना की, इदा ही कोई होर अल्लाह वाले तो जिंदगी कहना दुनिया से फिर आना, ताकि दिन रात अल्लाह की रियाजत इबादत करके खल्के खुदा की खिदमत करके अल्लाह रसूल के पैगाम अल्लाह की मखलूक तक पहुंचा के अपनी जिंदगी गुजारनी है। आपने अल्लाह ने मुकामों मरतबा दिता सगा। आप एक दरख्त वाले सुते हुए सके तो लोगों देखा कि एक सप जिहड़ा ना उन्हें अपने मूँह च नरगस फड़ी है तो आप पखा चलन दिया, लोग देख के हैरान हो गए। अल्लाह अपने बंदे की इदा हिफाजत करता है। तो आप बड़ा शौक सी कि मैं अल्लाह राह जहाद करा, जहाद अकबर का नफ्स के खिलाफ मैं कर ही रहा, तो जहाद में साहब भी काफरों की मैं खिलाफ करा। अपनी बड़ी तमन्ना सी ऐसे हालात पैदा होए तो मैं फिर एक दफा ऐसा वक्त आ गया जहाद में साहब का, जहाद में वक्त ने ऐलान किया, लोग तरह तरह गए तो आपने भी नीयत की कि मैं भी जाके शरीक हो जा ताकि जहाद कर सका। तो आपने एडा सख्त तेज बुखार चढ़िया, आप हिलन जो मेरा रहे, हत्ता कि मुजाहिद जहाद करने वास्ते चले गए। आपको बड़ा अफसोस होया कि मैं क्यों ना शरीक हो सकिया। रात ख्वाब जो आपने देखा गैब तो आवाज आई, मालिक तेन इस वास्ते अल्लाह बुखार चढ़ाया कि अगर तू जहाद में जाता तो काफरां दे कोल तू कैद हो जाना सीगा, तो तेन काफरां ने सूर का गोश्त खिलाना सी, तेरा ईमान खराब करना सीगा। तेन इस वास्ते अल्लाह ने बुखार चढ़ाया तो अल्लाह का शुक्र कर, तेन बचा लिया। हर काम च कोई ना कोई हिकमत होंदी है, समझ? तो तू अल्लाह की हिकमत नहीं जानता। दुख सौखे अल्लाह तरफ, बीमारी सेहत अमीरी गरीबी नफा नुकसान सब अल्लाह तरफ। तो आपने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह शुक्र है मेरे सोने रब ने मैनू बचा लिया। तो शुरू शुरू आपने दिल च ख्याल पैदा होया कि आप मस्जिद मुआविया च गए, जाके उत्थे इबादत रियाजत करते रहना हर वेले। तो दिल च ख्याल पैदा होया काश किते कि मैनू इस मस्जिद का मतवली बना देन लोकी, तो सारा मस्जिद का कंट्रोल मेरे को आ जाए, तो हर वेले इबादत रियाज करते रहना दिन रात अल्लाह की। 1 साल ताईं अल्लाह करते रहे, किसी बंदे ने आपको पूछा ही नहीं, आप तो तवज्जो ही नहीं की हैगी। तो 1 साल बाद गैब तो आवाज आई कि मालिक कितना चिर तू ये मतवली बनने वास्ते तस्वीर फेरता रहेगा, वो अल्लाह वास्ते तस्वीर फेर, दुनिया वास्ते ना फेर। आपने फिर तौबा कर ला, आपने फिर तौबा कर ली और तौबा करके अल्लाह अल्लाह लापे कर। तो जिस दिन तौबा की आप उस दिन लोग इकट्ठे हो गए, सारे आपके कोल आ गए, तो कह लगे हजूर असीं चाहुंदे कि तुहानूं मैं असीं मस्जिद दा मतवली बना दिए, सारा मस्जिद का कंट्रोल तुहानूं दे दईए। तो दिल च सोचा भी 1 साल तो मैं ये वास्ते इबादत करता रहा लोगों दिखाने वास्ते। अज पहले ही मेरे सही इबादत की, पहले दिन ही आ गए। वो कहते भाई मैं नहीं है
मतवली बोलना कबूलना कोल ही रखो तुसीं, ते मैं इदां ही चंगा। ते आप अल्लाह सुन जान के अल्लाह सुनिया मैं एक खलास ना तेरे वास्ते एक दिन बात की तो सारे मेरे पिछे पै गए, तो मैं हुण कबूल नहीं करांगा। मैं तेरी इज्जत और जलाल दी अजमत की कसम है, अज तो बाद मैं मस्जिद मतवली नहीं बनांगा। हुण सिर्फ तेरे वास्ते मैं जीवांगा ते तेरी ही इबादत करांगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप फिर वो मुकाम मर्तबा दिता कि एक दफा आप दरिया च कश्ती में सवार हो गए, सफर कर रहे थे। जो दरिया के दरम्यान भंवर दे कश्ती पहुंची तो कश्ती वाला कहन लगा सवारियां लियाओ भी पैसे कड्डो, किराया कड्डो। सारिया कश्तियां किराया देता, उन्होंने कहा तू भी दिनार कट एक बे। आप कहने लगे मेरे को तो यारा है नहीं। तो उन्हें बहुत इसरार किया, कहते यार मेरे को नहीं हैगा, होंदा तो मैं देता, मेरे को शायद ही कोई मैं तुम दे दिंदा। उस कश्ती वाले ने आप जब मारिया, जलील किया, चंगा फैटी लाई आप इन्ना मारिया कि आप बेहोश हो गए। जब होश च आए तो फिर किराया मंगया, वो बाबा किराया कढ़, मैं किराया नहीं छड़ना है। आपने तां मुंह करके देखने लग पे और दिल च आख्या अल्लाह सुनिया की होन दिया कहना। ते दरिया दियां मछलियां अपने मुंह च एक दिनार लैके फटाफट मुंह बाहर कढ़ ले मछिया ने। आपने एक मछी के मुंह चो दिनार फड़ के देता भी यार फड़ भाई कराया, बाकिया आख्या तुम लै जाओ, बस एक ही कराया, एक दिनार ही कराया। तो जो मलाह ने मंजर देखिया तो परेशान हो गया, तो फौरी आपने कदम ही पै गया, आपको माफी मंगन लग पाया कि हुजूर मैंने माफी दे दो, मैंने नहीं पता कि तुम दरवेश आदमी है। तो आपने कोई आपने कहा ठीक है मैं तेन माफ किया। आप कश्ती थले पैर दरिया पैर रखता, दरिया के उत्ते चलते हुए आप किनारे चले गए। अल्लाह ने आपको ये मुकामों मरतबा दिता हुआ। यानी जेड़ा भी अल्लाह का हो जाता सच्चे दिलों दुनिया तो मुंह मोड़ के अल्लाह ताला उन्हें फिर ये इनाम बनता, रूह को बातें सरो परवाह की सलाहियत बख्शदा। रूह बातन के अंदर जो अपने पेशवा को तौहीदी अल्फल्ला चंबे की बूटी वाला कनेक्शन लैके रियाज तो मुजाहिदा करता, अपने पीरो पेशवा की जेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहिदा और मुराकबात करता, रूह को परवाज पैदा हो जाती है। रूह बातन के अंदर फिर आलम नासूत बलकूत जबरूत लाहूदिया सारा कर दी है। काफरा का लतीफा नफ्स इसे दुनिया ही सैर करता, मलकूत जबरूत लाहूद नहीं जा सकता। रूह हकीकत सलावात तक सैर करती सैर वही कर दी है, उस तो फिर सैर नजरी है जी हमेशा जारी रहे। रूह बातिन च लौह महफूज का मुताला कर दी है, आलम मिसाल आलम बरज़ख भी सारा कर दी है। बल्कि चपुर तरह जिथे मर्जी आ जा सकती है। अल्लाह पाक सलाहियत अपने बंदे अता फरमा दे रहे, बल्कि कुल नेम का भी अता फरमा। जिन्हें गौसे पाक मुर्दा जिंदा करते थे, कौम बेजरी उठ मेरे हुक्म ना तो मुर्दा जिंदा हो गया। तो जेड़ा भी अल्लाह का हो जाता मन कार अल्लाह कान अल्लाह मन, अल्लाह ओदा हो जाता, अल्लाह का हो जाता, अल्लाह ओदा हो जाता। सच्चे करो। अज भी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए दुनिया की मोहब्बत तो बचिए और अल्लाह सुने हो जाइए। तमाम शैतानी निजामों को मुंह मोड़ के कुरान और सुन्नत को मजबूती का पढ़िए। जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदके जा हजूर फरमाते हैं मैं तुहाडे भी दो चीज़ां छड्ड चलिया, कुरान पाक दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इहनूं घुट के फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस तो अलावा तमाम प्रोग्राम जिन्ने भी ने गुमराह बहत्तर जहनवी फिरके फिरकियां टोलियां दे 2 नंबर दयाल शरा बाबिया के नाम निहाद मुर्दा इस्लामी रूहानी अस्करां दे दसूर मंशूर नमाज ये सब गुमराही का प्रोग्राम है और जहन्नम चले जाना सच्चा प्रोग्राम कुरान और सुन्नत है। चाहिए कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करिए, इजमा अहले सुन्नत के नाल रहिए, इन्हां गुमराह लोगों तो दूर रहिए, अपना ईमान बचाइए क्योंकि ईमान के डाकू है लोग। तां शायर ने आख्या सी
کہ ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ سن کی بار کا دل گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیرہ پر تقسیرہ ماڑیا کمزورہ کم علم عاجزہ مسکینہ بے سارا انسان ہے۔ سارا تیری راوہ دے سارے کی لوڑ بھی کوئی نہیں، شاید تو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور تیرے سونے سارے کے علاوہ کسی کی لوڑ نہیں۔ سن دنیا قبر اور آخر سارا تھا فرمائی ساری اخلاق گناہ غلطی اللہ سب معاف فرمائے، قرآن کے سلام کو غلط عطا فرمائے، اپنے دائنی ذاتی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ بس یاروں باقی سب کچھ ہوس ہے، فانی دنیا ہوس ہے، بچو بچو دوبارہ دنیا پہ نہیں آنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔